नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा अपाठ होई झीर सहरीवर द्वितीय भाग। कहानीटी को आरंभ शेष जाए शुणु। सेतेबेले से झील तांको बोझ परी लगी थाए। मु कहा जीवन रे बोझ होई रहिबाकु चाहे नहीं, किंतु दुख लगुछि जेउ घरे मु बाल्यकालरु रही आसीछि सेई घर को छाड़ी अन्य घर को निजर केमिति बा करिबी। भास्कर सोरा मनर उदासीनता को बुझी पारिले आउ आश्वासना दे कहले, मु तम मनर भावना को बुझी पारुछि। जेमिति जणे नारीर विवाह परे ता जीवन रे परिवर्तन आसे, ठीक सेही परी गोटिए पुरुष जीवन रे मध्य परिवर्तन आसे। नारीर परिवर्तन लोकलोचन को आसी जाए, किंतु पुरुषर परिवर्तन हृदयर निबुज कोठरी रही जाए, जहाँ पुरुष प्रकाश न करि पारि निजे केवल हृदयंगम करिथाए। विवाह परे गोटिए नारीर पुनर्जन्म हुए आउ गोटिए परिवार रे सेठी ताकू निजकू नुआ संपर्क सहित निजकू जोड़ाकू हुए, किंतु सेई संपर्कर हाथ दुई पक्षरु बढ़ाइबा उचित। कौनसी पक्षर हाथ जदि दुर्बल थाए तेबे सेई संपर्क भितरे तिक्तता आसी जाए। जदि नारी ता शाशुघर जीवन सह बाप घरर जीवन को तुलना न करिब आउ शाशुघर लोक जदि बहु को निज परिवार सदस्य बोली ग्रहण करिनेबे तेबे जीवन रे कौनसी भी परिवर्तन आसीब नहीं। गोटिए नारी को निज शाशु ससुर को माता पिता भाविबा उचित, निज दियर ननंद को निज भाई भौणी बोली धरी नेबा उचित। तेबे जीवन रे कौनसी भी परिवर्तन अथवा तिक्तता आसीब नहीं। एणु मनर द्वंद्व को मनरु दूरेई समाज नियम को पालन कर। जणे जीवन साथी हिसाब रे मु चेष्टा करिबी मो कारणरु केबे तम मनरे आघात न आसु। निजकू प्रस्तुत कर, तमे केवल मोर पत्नी होइकी जीव नहीं, बरं जमीदार घरर बड़ बोहू होई सेठी रहिब। भविष्यत रे जेतेबेले मु जमीदार हेबी मो अनुपस्थित तमको मो कार्यभार उठेइबाकू पड़िब। मनर आशंका को दूराई सोरा निज घर को फेरिला, निजकू प्रस्तुत करिथाए जमीदार घरर बड़ बोहू हेबा पई। अल्प दिन रे भास्कर आउ सोरार विवाह होइगला। विवाह परे से आहुरी सुंदर दिसुथिला। जमीदारी शाढ़ी आउ गहना ताकू बेस मानुथुला। जीए भी ताकू देखुथुले देवींक सह तुलना करी जाउथुले। भास्कर मध्य पाठरू विरति नहीं घंटा घंटा सोरा को चाहि बसुथुले। धीरे धीरे सोरा पाखरे निजको नियोजित करि देइथिले। भूली जाइथिले परिवार प्रति थिबा दायित्व सबुको। जदिओ पतिर भूमिका से सोरा आगरे उत्तीर्ण हो जाइथिले, तथापि परिवार बड़ पुओ हिसाब रे तांकू से सबु शोभा देउ नथिला। जमीदार बाबू नुआ नुआ से सबु सह्य करि नेउथिले, किंतु पर मुहूर्त रे से सबु असह्य थिला तांको पई। एणु बाध्य होई भास्कर को विदेश पठाइले, किंतु से जानि नथिले निज परिवार पई से पुओ को बाहर को पठेई देले सत, किंतु बहु आगरे निजको अपराधी भाबुथुले। जमीदार बाबू आउ पत्नी केते थर सोरा को निरीक्षण करिसेंती। राति राति उजागर रही चांद सह गपिबार देखिसेंती। भास्कर विरह रे निजको कष्ट देबार देखिसेंती, जहा तांको कष्ट देइछि। एणु किछि दिन परे अनादि पुरोहित को डकाइले झियो को नहीं रखिया पई। तांकु लागुथुला बाप घरे रहिले झियर मन परिवर्तन होई जिवो, किंतु अनादि पुरोहितଙ୍କ चिंताधारा थिला भिन्न प्रकारर। से कहिले, समुदी झियो विवाह परे बाप मांक पई पर होई जाए। जदि मु सोरा को निज सहित नेबी मो झियो हिसाब रे नुहे, बरं आपणक परिवार बहु हिसाब रे। केवल से मो घरर अतिथि होई रहिबो। गोटिए अतिथि जेमिति अन्य घर को कुणिया होई जाए किछि दिन पर्यंत, ठीक सही परी मु आपणक बहु को किछि दिन पर्यंत मो घरे आश्रय देई परिबी। दीर्घकालीन नुहे। आखपाख तीन गाँवर पुरोहित हिसाब रे मोर जस यथेष्ट अधिका। जदि सोरा दीर्घ समय पय आम घरे रहिबो, लोके बहुत कथा कहिबे। घरे मोर आहुरी दुईटी पिला अछंती। भविष्य रे सोरा कारणरू तांको मानक जीवन रे झड़ आसु एहा मु चाहे नाही। मु समाज रे रुहे आउ समाज विरुद्ध रे जाई कौनसी भी पदक्षेप नहीं पारिबी नहीं। एणु आपण मते क्षमा करंतु। कबाट आढ़ुआल रे रही सबु कथा शुणुथुला सोरा। बापांक व्यस्तता को देखी सोरा कहिला, बापा आपण मो पई व्यस्त हुंतु नहीं। एबे ए घर मो निजर, एठी मु ठीक अछि। विवाह माने मो पई केवल पत्नी धर्म नुहे, गोटिए बहुर धर्म मध्य मते पालन करिवार अछि। एणु आपण चली जांतु। मु निजको ए घर पई प्रस्तुत करि सारिछि। अनादि पुरोहित झियो कथा शुणी निज घर को फेरी गले। आउ मने मने आश्वस्ति हेउथिले जे तांका झियो एही भितरे दायित्ववान होई जाइछि। एथिपई से समय को धन्यवाद देउथिले। एणु जमीदार बाबू भाविछंती सोरा मध्य पाठ पढ़ु निज कनिष्ठ पुत्र अथर्व सहित।
ସ୍ୱରା ମଧ୍ୟ ଜମିଦାରଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଭିତରେ ଅଥର୍ବ ଆଉ ସ୍ୱରାର ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଯାଇଛି। ଅଥର୍ବ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଉଜକୁ ପାଠରେ ସହଯୋଗ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ବି କଲେଜରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ସ୍ୱରା, ଅଥର୍ବ ତା ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ସ୍ୱରା ମଧ୍ୟ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦିଅର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ କିଣି ନେଇଛି। ଏହି ଭିତରେ 6 ବର୍ଷ ପୂରି ଯାଇଛି। ସ୍ୱରାର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର ସବୁଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଛି। କହିବାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱରା ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇନାହିଁ। ଆଜି ଭାସ୍କର ବିଦେଶରୁ ଫେରିବେ। ଘର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ପୂରି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରା କିଛି ବି ଜାଣିନି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଆଜି କୌଣସି ପର୍ବ ତ ନୁହେଁ ଯା ସେ ପାଶୋରି ଦେଇଛି। ଏପଟେ ପଡ଼ିଶା ଘରର କିଛି ପିଲା ସ୍ୱରା ଦିଦି କହି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବା ନ କରିବେ ଏବେ? ସ୍ୱରା ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ହଁ ହଁ, ସେଇ ସ୍ୱରା ଯିଏ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରି ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆଜି ସେହି ସ୍ୱରା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱରା ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ଅଥର୍ବ ସେଇ ପାଖରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାସ୍କର ଆସିବା ଖବର ସ୍ୱରାକୁ ଜଣାଇ ନଥିଲା। ବୋଧେ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା ଭାସ୍କର ଘରକୁ ଆସୁ। କାରଣ ତାକୁ ଭୟ ଥିଲା ସ୍ୱରାକୁ ନିଜ ପାଖରୁ ଦୂରେଇବାକୁ। ସ୍ୱରା ସବୁବେଳେ ଅଥର୍ବକୁ ନିଜ ଭାଇ ସଦୃଶ ଦେଖି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସଦୃଶ ଆଉ ଭାଇ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ସେଇଟା ବୋଧହୁଏ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ଯଦିଓ ଆଜି ବି ସ୍ୱରାର ମନରେ ଅଥର୍ବ ପାଇଁ ସେଇ ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଥର୍ବର ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ୱରାକୁ ନେଇ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ସ୍ୱରା ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କକୁ। ସ୍ୱରା ପାଇଁ ନିଜ ମନରେ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚାଇ ରଖିଛି, ଯାହା ସେ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭାଇକୁ ବହୁତ ଈର୍ଷା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସ୍ୱରା ଆଜି ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତା ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ। ଭାସ୍କର ଏକ ଚକଚକିଆ ଯାନରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାସ୍କରଙ୍କ ନଜର ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଅଛି। ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖି ଏଣେ ତେଣେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ସ୍ୱରାକୁ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱରା କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଭାସ୍କରଙ୍କୁ? କ'ଣ ସେ ଚାଲିଯାଇଛି ଅପେକ୍ଷା କରି କରି? ନା, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ସ୍ୱରା କେବେ ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇନଥିବ। ମା ସୁମିତ୍ରା ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଯାତ୍ରା କୁଶଳ ତ? କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ସ୍ୱରା କେଉଁଠି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଭାସ୍କର। ମା ଗୁମାସ୍ତା ହରିହରଙ୍କୁ ସ୍ୱରାର ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ ନେଇଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାସ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁମାସ୍ତା ହରିହରଙ୍କ ସହ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମା ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଛି। ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କୁ। କାହିଁକି ବା ନ ଲାଗିବ? ଯେଉଁ ପୁଅ ଫେରିବା କ୍ଷଣି ମାଙ୍କ ହାଲଚାଲ ପଚାରୁଥିଲା, ଆଜି ସେହି ପୁଅ ମା ବଦଳରେ ପତ୍ନୀକୁ ଖୋଜିଛି। ବିବାହ କିଛି ପୁରୁଷ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ। ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟର ଭୂମିକା ବଦଳିଯାଏ। ମାଙ୍କ ପଣତରେ ଲୁଚିଥିବା ପୁତ୍ର ସେହି ପଣତରୁ ବାହାରି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପଣତ ବାସ୍ନା ଠାରୁ ଏକ ଅଜଣା ବାହୁର ଉଷ୍ଣତା ଅଧିକ ନିଜ ଲାଗେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ତ ଜିତିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାର ମମତା ହାରିଯାଏ। ସେହି ପୁରୁଷ ନିଶ୍ଚିତ ମହାନ, ଯିଏ ବିବାହ ପରେ ମା ଆଉ ପତ୍ନୀ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ। ଭାସ୍କର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସ୍ୱରାର ସ୍କୁଲରେ। ଦୂରରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱରାକୁ। ସତରେ କେତେ ବଦଳି ଯାଇଛି ସେ। ତା ହାବଭାବ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱରା ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ଦେଖି ଚାଲି ଆସିଛି। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖି ଭିଜି ଯାଇଛି। ଗୁମାସ୍ତା ଦୂରେଇ ନେଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ। କାରଣ ସେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅପେକ୍ଷାର ଲୁହ, ଏଇଟା ଅଭିମାନର ଲୁହ, ଏଇଟା ମିଠା ଗୋପନ ଅଭିଯୋଗର ଲୁହ। କିଛି ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳନ ତାଙ୍କର। ଘରକୁ ଫେରି ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ। ଯେଉଁଠି କାହାଣୀ ଅଧୁରା ଥିଲା ସେଇଠୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ଜମିଦାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ବିଚଳିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ପୁଅ ସହିତ ବୋହୂ କଥା ବି ଭାବୁଥିଲେ। ଏଣୁ ଭାସ୍କରକୁ ଆଉ ଥରେ ବିଦେଶ ନ ପଠାଇ ନିଜ ଗାଁରେ ଏକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଖୋଲିଦେଲେ ପୁଅ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ବୋହୂ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲେ। ଭାସ୍କର ବିଦେଶ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପାଠପଢ଼ା ପରେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା ଭାସ୍କର ଆଉ ସ୍ୱରାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଜମିଦାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା ଏସବୁ ଅଥର୍ବ ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିପାରୁନଥିଲା। ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ସ୍ୱରାଠାରୁ ମାତ୍ର 4 ମାସ ବଡ଼ ଥିଲା ସେ।
ଯେବେଠାରୁ ବାପା ଜମିଦାର ସ୍ୱରାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଥର୍ବକୁ ଦେଇ ସ୍କୁଲ ପଠାଇଥିଲେ ସେହିଦିନଠାରୁ ସ୍ୱରା ଉପରେ ନିଜ ହକ୍ ରଖି ଆସିଛି ସେ। ସ୍ୱରା ସବୁବେଳେ ଅଥର୍ବ ସହ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲିଛି। ଏଣୁ ଏବେ ସ୍ୱରା ବିନା ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅଥର୍ବକୁ। କିନ୍ତୁ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ପାଇ ସ୍ୱରା ତା ପାଦର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ପଛକୁ ବୁଲି ଥରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁ ନାହିଁ ଅଥର୍ବକୁ। ଏଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସ୍ୱରା ମଧ୍ୟ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ। କେବଳ ଅଥର୍ବ ଯେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ମା ସୁମିତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି। ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱରାକୁ। ଯେଉଁ ସ୍ୱରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା ଥିଲା, ଆଜି ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ବି ଅଣଦେଖା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ। ମନ ଭିତରେ ସ୍ୱରାକୁ ନେଇ ତିକ୍ତତା ଆସୁଛି ତାଙ୍କର। ତଥାପି ବି ଏସବୁ ଘଟଣା ପାଇଁ ଭାସ୍କରକୁ ଦାୟୀ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ। ବୋଧହୁଏ ମାର ମମତା ସେମିତି ନିଜ ଛୁଆର ଦୋଷକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦାୟୀ କରାଏ, ଯିଏକି ବାସ୍ତବିକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଥାଏ। ଏହି ଭିତରେ ସ୍ୱରା ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଣୁ ଜମିଦାର ବାବୁ ସ୍ୱରାର ସେବା ପାଇଁ ବହୁ ଧାଈଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଭାସ୍କର ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାର ଭାବୀ ସନ୍ତାନର। ଆଉ ବହୁ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଦୁଇଟି ଯମଜ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଘରେ। ନିଜ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱରାଠାରୁ ନଜର ହଟାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଭାସ୍କର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେମିତି ସ୍ୱରାକୁ ପାଇ ମା'କୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେହିପରି ଜମିଦାର ବାବୁ ଆଉ ମା ସୁମିତ୍ରା ରାତି ଦିନ ନାତିମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱରା ଏସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି। ଜମିଦାର ବାବୁ ଆଉ ଶାଶୁ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ କାରଣରୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଶାନ୍ତିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଇପାରୁଛି। ସବୁକିଛି ସେମିତି ଅଛି। ମା ସୁମିତ୍ରା ଜାଣି ଜାଣି ସ୍ୱରାକୁ ଛୁଆମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ସ୍ୱରାକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେତିକି କଷ୍ଟ ସିଏ ପାଇଛନ୍ତି ଭାସ୍କର ବିରହରେ। ଛୁଆମାନେ ବି ଏବେ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେଣି। ମା'ଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଜେଜେମା'ଙ୍କ ଦରକାର ଅଧିକା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସ୍ୱରାର କୌଣସି ବି ଆପତ୍ତି ରହୁନାହିଁ। କାରଣ ତା ପିଲାଦିନ ବି କିଛି ଏମିତିକା ଘଟିଥିଲା। ବାପା ମା ମନ୍ଦିର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସ୍ୱରା ତା ଜେଜେମା'ଙ୍କ ପାଖେ ରହୁଥିଲା। ମା ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱରା ଉପରେ ରାଗି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜେଜେମା ମା'ଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରି କହୁଥିଲା, ମୋ ନାତୁଣୀକୁ ତୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ କିଛି ବି କହିପାରିବୁନି। ବୋଧେ ସେହି କାରଣରୁ ସ୍ୱରା ଅଧିକା ଫୁଲେଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେ। ସେଦିନର ଫୁଲେଇରାଣୀ ସ୍ୱରା ଆଉ ଆଜିର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରା ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ନାରୀର ଜୀବନ ବି ବିଚିତ୍ର, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳିଥାଏ। କେହି କେହି ଏହାକୁ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହନ୍ତି ତ କେହି କେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦାୟୀ କରନ୍ତି। ସ୍ୱରାକୁ ଯଦିଓ ଶାଶୁମା'ଙ୍କ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ଅଧିକା ହକ୍ ରଖିବାଟା ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ତଥାପି ଭାସ୍କରଙ୍କ ତା ପ୍ରତି ଥିବା ଅଣଦେଖା ଭାବ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଥିଲା ବୋଧହୁଏ କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ସେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଜଣକୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ, ନିଜ ବ୍ୟସ୍ତତା ଜୀବନରୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ କାଢ଼ିପାରିବ କେମିତି। କେତେଥର ସେ ଆଇନାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, ସତରେ ସେ କ'ଣ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇନାହିଁ? ଏମିତି କେତେଥର ହୋଇଛି। ଭାସ୍କରଙ୍କ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଗାର କରି କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। କେତେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଭାସ୍କର ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଶାଶୁମା'ଙ୍କ ଘରେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ବେଳେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀ ଭିତରେ ଭାସ୍କର ରହିଯାଆନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱରା ଆଖିର ବୋହିଯାଉଥିବା ଲୁହକୁ ପଚାରେ, ସତରେ କ'ଣ ପୁରୁଷମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତି? ସତରେ କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ହେଲା ପରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସେହି ନାରୀକୁ ଭୁଲିଯାଏ ଯାହା ସହିତ କେବେ 7 ଜନ୍ମ ଚାଲିବାର ଶପଥ କରିଥାଏ? ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱରାକୁ ଲାଗେ ବୋଧେ ଭାସ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଏମିତି। ତେବେ ସେତେବେଳର ଭାସ୍କର କିଏ ଥିଲେ? ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେ ତା ସହ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଭଲ ପାଇବାର? କ'ଣ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ମା'ର ସ୍ଥାନ ନେଲା ପରେ ପତ୍ନୀର ପଦବୀରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ? ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱରାକୁ ବିଚଳିତ କରେ, ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନର ବୋଝ ହୋଇ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦିଏ। କେତେ କାନ୍ଦିବ ସେ ଆଉ ସେ ନିର୍ଜୀବ ଆଇନା ଆଗରେ। ଯିଏ ତାହା ସହ ମିଶି କାନ୍ଦିପାରେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତା ଆଖିର ବୋହିଯାଉଥିବା ଲୁହକୁ ପୋଛିପାରେ ନା। ନିରୋଳାରେ ଖୋଜେ କାହାର ଉପସ୍ଥିତି ଯାହାକୁ ସେ ମନ ଖୋଲି ସବୁକିଛି କହିପାରିବ। ସେତେବେଳେ ଭାରି ମନେ ପଡ଼େ ତାକୁ ଅଥର୍ବ। ଭାବୁଥାଏ ଯଦି ହୁଅନ୍ତା, ତେବେ ବିଦେଶରୁ ଡକାଇ ଦିଅନ୍ତା ତା ବନ୍ଧୁତୁଲ୍ୟ ଦିଅର ବାବୁଙ୍କୁ। ଏମିତି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଅଥର୍ବ ଫେରିଲା ଆଧୁନିକ ଯୁବକ ହୋଇ। କଥା କଥାକେ ବିଦେଶୀ ଠାଣି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ତା ପାଖରୁ। ସ୍ୱରା ପୁରୁଣା ଦିନ ପରି ଅଥର୍ବ ସହ ଥଟ୍ଟା ତାମସା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଥର୍ବ ମଧ୍ୟ
ବଦଳି ଯାଇଛି ଏହା ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲା। ଜମିଦାର ବାବୁ ଏଥର ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଗତିବିଧିର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ ଠିକ୍ ସେ। ସ୍ୱରା ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ବାପାଙ୍କ ପରେ ଜମିଦାର ଭାର ଭାସ୍କରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଏଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ପଦବୀରୁ ଅବସର ନେଲେ ସେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଥର୍ବ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଏଥର ଜମିଦାର ବାବୁ ମାନେ ଭାସ୍କର ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ଘରେ କରୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ ମାଙ୍କ ସହିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନଜର ଥିଲା ତାଙ୍କର। କେବଳ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସ୍ୱରା। ଜମିଦାର ଭାସ୍କର ସ୍ୱରା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦ ସଦୃଶ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଦୂରରୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନଥିଲା। ମନକୁ ବୁଝାଇ ସାରିଥିଲା ସେ। ନିଜ ପିଲା ଓ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସେ ସମୟ କାଟି ଦେଉଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଉଥିଲା ସେ। ଏଥର ଶାଶୁ ନଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ। ସ୍ୱରାଠାରୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସ୍ୱରା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ସବୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଅଥର୍ବ ଦୂରରୁ ସ୍ୱରାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ସ୍ୱରା ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲା। କାରଣ ସେ ଭୟ କରୁଥିଲା କାଳେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ସ୍ୱରା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରିଦେବ। ସ୍ୱରା ବିବାହିତା, 2 ସନ୍ତାନର ମା। ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସ୍ୱରାର ଭାବନାରୁ ନିଜକୁ ମୁକୁଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବି ପାରୁନଥିଲା। ପୁରୁଷର କୁଞ୍ଜର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଉପରେ ପଡ଼େ, ସେ ଭୁଲିଯାଏ ସେ ନାରୀ ସହ ତା'ର ସମ୍ପର୍କର ସୀମାରେଖାକୁ। ବୁଝିପାରେନା ସେ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରି ଏକ ମିଛ ମରୀଚିକା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, ଯାହା ସବୁବେଳେ କେବଳ କଷ୍ଟ ହିଁ ଦେବ। ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉ ଅବା ଭବିଷ୍ୟତ। ଥରେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହ ସ୍ୱରା ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ନିଜ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ବାପା ଝିଅଙ୍କୁ ବାହାରିବାର ଦେଖିପାରିଲା। ଟିକିଏ ଦୂରତ୍ୱ ଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ଚେହେରା ସେ ଦେଖିପାରିନଥିଲା। ଶାଶୁ ସ୍ୱରାକୁ ଦେଖି ଟିକିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ବିଚାରୀ ଝିଅଟା, ଏହି ବାପ ଛଡ଼ା କେହି ନାହାନ୍ତି ତା'ର। ବାପକୁ ବଡ଼ ରୋଗ ହୋଇଛି। ଅଧିକ ଦିନ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଝିଅ ପାଇଁ କାମ ମାଗି ଆସିଥିଲା। ପାଠପଢ଼ା ଝିଅଟେ। ଘର କାମ ପାଇଁ ତ ରଖି ହେବନି। ଭାବୁଛି ଭାସ୍କର ସହ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାକୁ ବି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ସ୍ୱରା ଟିକେ ହସି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏମିତି ବି କାମ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ସ୍ୱରା ନିଜ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଭାସ୍କର ତା କୋଠରୀକୁ ଆସିଥିଲେ। ଟିକିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଭାସ୍କରଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ତା ଆଖି ଓଦା କରିଦେଇଥିଲା ସ୍ୱରାର। ଭାସ୍କର ସ୍ୱରାର ଲୁହ ପୋଛି କହିଲେ, ତମେ ଭଲ ପତ୍ନୀ, ଭଲ ବୋହୂ, ଭଲ ମା, ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛ। ତମ ପ୍ରତି କୌଣସି ବି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ ମୋର। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଛ। ଆଶା କରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରିବ। ସ୍ୱରା ମସ୍ତକ ଟେକି ଚାହିଁଲା। ନମ୍ର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହୋଇଛି? ଆଉ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ? ଭାସ୍କର କହିଲେ, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାସ୍କରଙ୍କ ଠାରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ସ୍ୱରା ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ଚତୁର୍ଦିଗ ତାକୁ ଅନ୍ଧା ଲାଗିଲା। ମନରେ ବହୁତ କିଛି ପଚାରିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ସେତିକି ସାହସ ଦେଇନଥିଲା କିଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ। କୋଉଠୁ ବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତା ସେ? ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ କେବେଠାରୁ ଅନୁଭୂତି ହେଉଥିଲା ତାକୁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତର ଚିହ୍ନଟ ଆଜି ଠାବ କରିପାରିଥିଲା ସେ। ସ୍ୱରା ନା କିଛି ସେଦିନ ପଚାରି ପାରିଲା, ନା ଭାସ୍କର ସ୍ୱରାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝେଇ ପାରିଲେ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜର ମନର କଥା କହି ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ସେ। ଏପଟେ ସ୍ୱରା ନିଜକୁ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ସ୍ୱରାର କ୍ରନ୍ଦନର ସ୍ୱର ଭାସ୍କରଙ୍କ ନିବୁଜ କୋଠରୀକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଥିଲା। ତଥାପି ଭାସ୍କର ସେମିତି ନିଷ୍ଠୁର ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ସ୍ୱରା ନିଜକୁ ଜମିଦାର ଭବନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ପତିଙ୍କ ବିରହରେ ସମୟ କାଟିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ନିଜ ସଉତୁଣୀ ସହ ସମୟ କାଟିବା କେମିତି ସମ୍ଭବପର? ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଲା। ଭାସ୍କର କେମିତି ବା ସହିଥାନ୍ତେ ଏସବୁ? ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ସ୍ୱରାର। ଆଉ କହିଲେ, ଏମିତି କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ବୁଝିପାରିବନି। ତମଠାରୁ ଅଧିକା ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ସ୍ୱରା ଲୁହଭରା ଆଖିରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ମୋତେ ବିବାହ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ତମର ଥିଲା। ମୁଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ତମ ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲି। ଅଜଣାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଜଣାକୁ ମନ ଦେଇ ମୋ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଥରଟିଏ ବି ବୁଲି ଚାହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ। ବିବାହ ପରଠାରୁ ମୁଁ ଝିଅ ହେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ମୋ ବାପଘର ଲୋକେ ମୋତେ ଶାସ୍ତି ଦେବେ, ତା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣତରେ
ମୁଁ ପତ୍ନୀ ହେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଆଉ ଏ ଜମିଦାର ଉଆସର ବୋହୂ ହେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କେବେ ହେଳା କରିନି। ତେବେ ଆପଣ ମୋତେ ଏମିତି ଶାସ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଭାସ୍କର ଅପରାଧ ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ। ମୁଁ ଏବେ କିଛି ବି ତମକୁ କହିପାରିବିନି ସ୍ୱରା। ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ତମର କୌଣସିରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ତମେ ସବୁବେଳେ ଏ ଜମିଦାର ଉଆସର ବୋହୂ ରହିବ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ମା ହୋଇ ରହିବ। ସ୍ୱରା କହିଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଭାସ୍କର କହିଲେ। ଏ କି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର? ତମ ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ମୋ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତମେ ମୋ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ହୋଇ ରହିବ। ସ୍ୱରା ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, କେବଳ ପତ୍ନୀ। ପ୍ରଥମ କି ଶେଷ ପତ୍ନୀ ହେବାର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ମୋର ନାହିଁ। କଥା ଦିଅ, ମୋ ସ୍ଥାନ କେବେ ବି କାହାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି କାହିଁକି କୌଣସି ଦିନ ବି ମୁଁ ଏ ଉଆସର ବାହାରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଯଦି କେବେ ଯିବ ମୋର ମୃତ ଶରୀର, କ'ଣ ମୋତେ କଥା ଦେଇପାରିବେ? ଭାସ୍କର କହିଲେ। ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ମୁଁ ସେ ଅସହାୟ ଝିଅର ବାପାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇନଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ତମ ପାଖରେ ମୁଁ କଥା ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ମୋ କାରଣରୁ କେହି ତା ଜୀବନକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ କରିଦେଉ। ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ବହୁତ ଶକ୍ତ, ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମର ଛିଟା ଜୀବନରେ ଥରେ ଆସେ, ସେ ଛିଟାରେ ମୁଁ ଭିଜି ସାରିଛି। କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଭିଜେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ତମ ପାଖରେ ଦୋଷୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାକୁ କଦାପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ। ଏଣୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଯଦି କିଏ ଯାଏ, ସେଇଟା ମୁଁ ହେବି, ତମେ ନୁହେଁ। ଭାସ୍କର ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ମା ସୁମିତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ପୁଅ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଭାସ୍କର ମନା କଲେ। କାରଣ ସେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ନିଜେ ହିଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଭାସ୍କର ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଅଥର୍ବ ଯଦିଓ ସ୍ୱରାକୁ ଚାହେଁ, ତଥାପି ସ୍ୱରାର ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଏଣୁ ସେ ନିଜେ ଯାଇ ଭାଇ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଗଲା। ଭାବିଥିଲା ଭାଇଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଥିଲେ। ନିଜେ ନିଜେ ବିବାହ ତାରିଖ ଠିକ୍ କରି ଅଥର୍ବଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଲେ। ସ୍ୱରା ସେମିତି ପୂର୍ବ ପରି ଚାନ୍ଦକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ଅଥର୍ବ ଦୂରରୁ ସ୍ୱରାକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ତାକୁ। ସବୁବେଳେ ତା ସହ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରୁଥିବା ଝିଅଟି ଆଜି ଭଗ୍ନ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ସମୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ପୁଣି ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ, ଯେଉଁଠି ଦିନେ ଭାସ୍କର ତାଙ୍କ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଅଥର୍ବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଫରକ ଏତିକି କି ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଭାସ୍କର ତାଙ୍କ ସ୍ୱରାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଥର୍ବ ସ୍ୱରାର ଭାବନା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ମନରୁ କାଢ଼ି ପାରୁନି ସ୍ୱରାକୁ। ଏପଟେ ସ୍ୱରା ଚାନ୍ଦକୁ ଭାସ୍କରଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ସେ ଚାନ୍ଦକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନା, ଏଥିରେ କଳଙ୍କ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଚାନ୍ଦ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତା କଳଙ୍କକୁ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ସେ କଳଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଥର୍ବ ଘରକୁ ଆସି ଭାଇର ବିବାହ ତାରିଖ କହିଛି। କାଳେ ସ୍ୱରାର ମନ କଷ୍ଟ ହେବ, ଏଣୁ ତାକୁ କିଛି ବି ଜଣାଇ ନାହିଁ। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ସ୍ୱରାର ଛୁଆମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱରା ସେସବୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଶୁଣିଛି। ଜଣେ କହୁଛି, କାଲି ବାପାଙ୍କ ବିବାହ ନୂଆ ମା ସହିତ ହେବ, ଆମେ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ କହୁଛି, ନୂଆ ମା କ'ଣ? ଆମର ତ ମା ଅଛି। ସେ କ'ଣ ଆମ ମାଠୁ ଆମକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାସ୍କର ସ୍ୱରାକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ସେ ସ୍ୱରାକୁ ଛାଡ଼ି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ପରଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।